गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हवे आजना लेक्चर में गई कालना लेक्चर थी आगळ शुरुआत करीए छीए। आजनु हेडिंग 2.10 डाई इलेक्ट्रिक अने ध्रुवीभवन। बेटा समझो जरा, मुद्दो आजनो पण खूब अगत्यनो छे, एने ध्यानथी समझवानो छे। सौथी पहला डाइलेक्ट्रिक एटले शुं, तो एनी बेजिक थोड़ीक नॉर्मल वातो ऑलरेडी भूतकाल में एकादा लेक्चर में क्या थयेली छे, छतां पण तमे जो भूली गया होय तो आज फरी याद कराई दऊं छुं। अवाहक पदार्थ एने डाइलेक्ट्रिक तरीके ओळखी शकाय। एटले के सुवाहक करता एमां तद्दन विरुद्ध सुवाहकनी जेम विद्युतभार वाहको होता नथी, अथवा जो होय तो बिल्कुल ओछा अथवा नहीवत अवगण्य होय छे। एनो अर्थ एवो थाय के एमां विद्युतभार वाहक जेम सुवाहक में इलेक्ट्रॉन धन विद्युतभार जे लास्ट टाइमना मुद्दा में चर्चा करी दी, इलेक्ट्रॉन आवुं बधुं होय एवुं अवाहक पदार्थ में कोई संजोगों में जोवा मळे नहीं। हवे बेटा लास्ट टाइमना मुद्दानुं एक रिविजन कराई दो पहला, एटले एमां समझ पड़े अने एने डाइलेक्ट्रिक एटले अवाहक साथे सरखाईए। बे आकृतिओ आपणी नजर सामे तैयार छे। सौथी पहला लास्ट टाइमनो मुद्दो याद करो कि भाई आवो कोई सुवाहक पदार्थ होय एने तमे नियमित अथवा तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में आ तीर वडे दोरेली रचना ए बाह्य विद्युत क्षेत्र एमां आपणे सुवाहक मूकेलुं छे। हवे सुवाहक ने तमे अंदर मूको तो शुं थाय ए याद करो। तो मुक्त विद्युत वाहक कणों एटले के इलेक्ट्रॉन, सुवाहक में इलेक्ट्रॉननी गति थाय अने सुवाहक में इलेक्ट्रॉननी गति ए बाह्य विद्युत क्षेत्रनी विरुद्ध दिशा में होय। एटले के बाह्य विद्युत क्षेत्र जो आ दिशा में होय तो इलेक्ट्रॉन एनी विरुद्ध दिशा में आम गति करे। माटे जुओ एक साइडनी सपाटी पर सुवाहक में ऋण विद्युत भार भेगो थाय अने एनी सामेनी सपाटी पर धन विद्युत भार जमा थतो जाय। परिस्थिति एवी सर्जाय कि धन अने ऋण विद्युत भारित कणों बॉर्डर लाइन पर आवे एटले वच्चेनो विस्तार ए विद्युत भारित कणों परिणामे क्षेत्रनी दृष्टिए खाली थई गयो होय। अने मित्रों ध्यानथी जुओ तो बहारनुं विद्युत क्षेत्र आ दिशा में, अंदरनुं एनी विरुद्ध दिशा में। आ बहारनुं लख्युं छे, अंदरनुं, बंने परस्पर विरुद्ध दिशा में अने एक समान मूल्य होय, कारण सुवाहक पदार्थ छे। अने एटला माटे ए बंनेनुं परिणामी तमे शोधवानो प्रयत्न करो तो ए जवाब केवो थवो जोईए, तो 0। आ ऑलरेडी लास्ट टाइमना मुद्दामां आपणे चर्चा करेली छे। आवा विद्युत भारनुं स्वयं वितरण त्यां सुधी ज थई शके के ज्यां सुधी अंदर रहेला इलेक्ट्रॉन अथवा धन विद्युत भारित कणों ए बहारना क्षेत्रनो विरोध ना करे अथवा एकबीजानी असरने नाबूद ना करे। त्यां सुधी आ परिस्थिति कॉन्स्टंट चाल्या करे। स्थायी स्थिति में बंने क्षेत्रों एकबीजानी असर नाबूद करशे अने परिणामी क्षेत्र शून्य बनावशे। तो आ बात ऑलरेडी लास्ट टाइमना मुद्दानी थई, आमां कशुं नवुं भण्या नथी, आपणे रिविजन कर्युं छे। हवे आजना मुद्दा उपर आवीए तो आजना पदार्थनी वात छे डाई इलेक्ट्रिक, एने अवाहक पदार्थ तरीके ओळखी शकाय। बेटा एना जेवुं ज विचारीए कि आपणे बाह्य विद्युत क्षेत्र में जे सुवाहक पदार्थ मूक्यो एवो ज अवाहक एटले के डाइलेक्ट्रिक मूकीए तो शुं थाय। तो समझो, डाई इलेक्ट्रिक में विद्युत भारो होता ज नथी। विद्युत भारो ना होय तो एनी मुक्त गति पण कोई संजोगों में शक्य नथी। परिणामे बाह्य विद्युत क्षेत्र डाई इलेक्ट्रिकना अणुओने खेंची अथवा पुनः गोठवणी, कां तो खेंचशे, अंदर आपणे एवुं कीधुं के होय ज नहीं पण कदाच थोड़ी घणी मात्रा में नहीवत मात्रा में हशे तो खेंची अथवा तो पुनः गोठवणी फरीथी गोठवाई अने एवी कोईक रचना बनावशे के जेथी अंदर डायपोल चाक मात्रा, डाई एटले बे, पोल एटले ध्रुव, बे ध्रुवो अहींया पण प्रेरित थाय। दाखला तरीके आ सपाटी उपर ऋण, आ सपाटी उपर धन, एटले अहींया पण एवी डायपोल चाक मात्रा प्रेरित थवानी। बधी आणविक डायपोल चाक मात्रानी सामूहिक असर
એ ડાયઇલેક્ટ્રિકની સપાટી પર ચોખ્ખા વિદ્યુત ભાર રૂપે જણાય. આ વિદ્યુત ભારના કારણે ક્ષેત્ર જે બને એ ક્ષેત્ર પણ બહારના ક્ષેત્રનો વિરોધ કરતું હોય. પણ સમજો અહીંયા બંને ક્ષેત્રો સમાન મૂલ્યના, અહીંયા બહારનું ક્ષેત્ર પ્રબળ હોય, અંદરનું ક્ષેત્ર એટલું પ્રબળ ના હોય, કેમ કે વિદ્યુત ભારિત કણ નથી. માટે જુઓ, પહેલું તીર મોટું બનાવ્યું છે, બીજું તીર નાનું બતાવ્યું છે. એટલે એનો અર્થ એવો થાય કે આ બંનેનું જો પરિણામી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો તો એનું પરિણામી કોઈ સંજોગોમાં શૂન્ય થાય નહીં. એનો અર્થ એવો થાય કે સુવાહકથી વિરુદ્ધ આવા કિસ્સામાં પ્રેરિત થયેલું વિરોધક ક્ષેત્ર એ બહારના ક્ષેત્રને પૂરેપૂરું નાબૂદ કરતું નથી, પણ એની અસરને ઘટાડે છે. અને આવી અસર કેમ ઘટે એ ડાયઇલેક્ટ્રિકના પ્રકાર પર આધાર રાખે છે. ડાયઇલેક્ટ્રિક એટલે અવાહક પદાર્થ. અવાહકમાં કેમ આપણને કરંટ નથી લાગતો? લાકડું, સ્લીપર, રબર આવી કોઈ બી સપાટી હોય તો એ આપણને કરંટ નથી લગાડતી. આવું કેમ થાય? તો એ સમજવા માટે ડાયઇલેક્ટ્રિકના વિદ્યુત ભારના વિતરણને આપણે સમજવું પડશે. તો હવે એ ડાયઇલેક્ટ્રિકના પ્રકારો અને એના વિદ્યુત વિતરણની વાતો કરીએ. હવે મિત્રો આગળ વાત કરીએ તો ડાયઇલેક્ટ્રિક એટલે એના પ્રકારો વિશેની વાત કરવી છે આપણે. તો અવાહક પદાર્થ એટલે ડાયઇલેક્ટ્રિક એ સમજ પડી ગઈ. હવે એના પ્રકાર તો સામાન્ય રીતે દ્રવ્યના અણુ એ કાં તો ધ્રુવીય હોય અથવા અધ્રુવીય હોય, એ જ સેન્સમાં ડાયઇલેક્ટ્રિકના પ્રકારો સમજી શકાય. તો ડાયઇલેક્ટ્રિકના સામાન્ય રીતે બે પ્રકારો થશે. નંબર 1 અધ્રુવીય ડાયઇલેક્ટ્રિક એટલે કે અધ્રુવીય અણુ, અને બીજા નંબરનો થશે ધ્રુવીય અણુ. હવે સમજો, અધ્રુવીય અણુ એટલે શું કે ભાઈ એમાં ધન વિદ્યુત ભારનું કેન્દ્ર અને ઋણ વિદ્યુત ભારનું કેન્દ્ર એકબીજા પર સંપાત થાય છે. એટલે દાખલા તરીકે આના ઉદાહરણ જોવા હોય તો H2O2 ચાલશે, કે દાખલા તરીકે ધન વિદ્યુત ભારનું કેન્દ્ર અને ઋણ વિદ્યુત ભારનું કેન્દ્ર બંને એક જ જગ્યાએ આવે, અને એક જ જગ્યાએ આવે તેની પરિણામી ડાયપોલ ચાક માત્રા કેવી થઈ જવી જોઈએ? શૂન્ય. એટલે કે કાયમ માટે કોઈ પણ પ્રકારનો ધ્રુવ ધરાવી શકે નહીં. માટે એને અધ્રુવીય ડાયઇલેક્ટ્રિક અથવા અધ્રુવીય અણુ તરીકે ઓળખી શકાય. બીજા પ્રકારની અંદર ધ્રુવીય અણુ કે જેના અણુઓ કાયમી દ્વિધ્રુવી ચાક માત્રા એટલે કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ ધરાવતા હોય. દાખલા તરીકે HCl, તો એમાં H પ્લસ અને Cl માઇનસ બે અણુઓ જુદા જુદા જ હોય. દાખલા તરીકે H2O કે જેની અંદર H પ્લસ અને OH માઇનસ એમાં પણ બે અણુઓ જુદા જુદા જ હોય. એટલે કે એના બે ધ્રુવો, એક નેગેટિવ અને એક પોઝિટિવ, આ પ્રમાણે બે જુદા બને. જુદા બને એટલે બે દેખાય. અહીંયા એકબીજા ઉપર સંપાત હોય એટલે પરિણામી 0 થાય. અહીંયા એકબીજા ઉપર સંપાત નથી માટે પરિણામી 0 નથી, અને બે ધ્રુવો અલગ દેખાય એટલે કાયમી દ્વિધ્રુવી ચાક માત્રા ધરાવે છે તેમ કહેવાય. અને જો કાયમી દ્વિધ્રુવી ચાક માત્રા ધરાવતા હોય તો એને ધ્રુવીય અણુ તરીકે ઓળખી શકાય, કે જેમાં ધન અને ઋણ વિદ્યુત ભારના કેન્દ્રો એ સ્પષ્ટપણે અલગ અલગ હોવા જોઈએ. મિત્રો, બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર અધ્રુવીય અણુના ધન અને ઋણ વિદ્યુત ભારો પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાઓમાં સ્થાનાંતર પામે છે. સમજો, બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં અધ્રુવીય અણુના ધન અને ઋણ વિદ્યુત ભારો પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં સ્થાનાંતર પામે છે, જ્યારે અણુઓના ઘટક વિદ્યુત ભારો પરનું બાહ્ય બળ એ પુનઃસ્થાપક બળ વડે સમતોલાય. એટલે કે
એક અણુ આ દિશામાં જતો હોય, બીજો આ દિશામાં જતો હોય, તો એક આમ જાય છે ને બીજો એને પાછો લાવવાનો પ્રયત્ન કરે તો એ પુનઃસ્થાપક બળ થયું. એ બંને સરખા થાય ત્યારે એનું સ્થાનાંતર અટકી જાય અને આમ અધ્રુવીય અણુમાં પ્રેરિત ડાયપોલ ચાક માત્રા ઉદ્ભવે છે. એટલે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર વડે ડાયઇલેક્ટ્રિક અધ્રુવીયમાંથી બે ધ્રુવો એના મળ્યા તો ધ્રુવીય થયો એવું કહી શકાય. ફરી કહું છું, સમજજો. બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં અધ્રુવીય અણુના ધન અને ઋણ વિદ્યુત ભારો પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાઓમાં સ્થાનાંતર પામે છે. અધ્રુવીયોમાં ધન ને ઋણ તો હોય પણ એકબીજા ઉપર સંપાત થાય એટલે મોમેન્ટ ઝીરો થાય. એટલે પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં સ્થાનાંતર પામે. ક્યાં સુધી કે એની પરનું બાહ્ય બળ અને પુનઃસ્થાપક બળ બે સરખા ના થાય. એટલે કે બાહ્ય બળને પુનઃસ્થાપક બળ સમતોલે નહીં ત્યાં સુધી આ ઘટના ચાલ્યા કરે અને છેલ્લે સમતોલન સ્થપાય ત્યારે આ સ્થાનાંતર અટકી જાય છે. આમ અધ્રુવીય અણુમાં પ્રેરિત ડાયપોલ ચાક માત્રા ઉદ્ભવી અને બાહ્ય ક્ષેત્ર વડે ડાયઇલેક્ટ્રિક ધ્રુવીભૂત થયો છે તેમ કહી શકાય. આ એક અગત્યની વાત છે, ધ્યાન રાખજો. જુઓ મિત્રો, અધ્રુવીય અણુઓની અંદર આ જે કોઈ બાબત બે વખત સમજાઈ અને આકૃતિ સ્વરૂપે આ રીતે સમજી શકાય કે ભાઈ અધ્રુવીય અણુની અંદર ધન અને ઋણ સંપાત થયેલા હોય એટલે એનું પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઝીરો કહેવાય. પણ ધીમે ધીમે આ અણુઓ આ પ્રમાણે છૂટા પડતા જાય એટલે કે બે અણુઓ છૂટા પડે, પોઝિટિવ નેગેટિવ અલગ બને એટલે એનું પરિણામી ક્ષેત્ર શૂન્ય ના થાય તો અધ્રુવીય અણુ એ ધ્રુવીય અણુમાં રૂપાંતરિત થયો છે એમ કહી શકાય. આવી રીતે આકૃતિમાં એને સમજી શકાય. હવે બીજી એક વાત, આપણે માત્ર એવી સરળ પરિસ્થિતિનો જ વિચાર કરીએ છીએ કે જ્યારે પ્રેરિત ડાયપોલ ચાક માત્રા ક્ષેત્રની દિશામાં છે અને તે ક્ષેત્રની દિશાના અથવા તો ક્ષેત્રની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં છે. આ એક બાબત ધારેલી છે, સમજો. પ્રેરિત ડાયપોલ ચાક માત્રા અગત્યની વાત છે, 1 માર્કનો VSQ. પ્રેરિત ડાયપોલ ચાક માત્રા આ યાદ રાખવાનું છે તમારે. ક્ષેત્રની દિશામાં છે અને તે ક્ષેત્રની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં છે. એટલે ક્ષેત્રની તીવ્રતાનું સમપ્રમાણ. જે દ્રવ્યો માટે આ પૂર્વધારણા સાચી હોય એમને રેખીય સમદિગ્ધર્મી, જેના માટે આ પૂર્વધારણા સાચી સાબિત થાય એને રેખીય સમદિગ્ધર્મી ડાયઇલેક્ટ્રિક તરીકે ઓળખી શકાય. પ્રેરિત ડાયપોલ ચાક માત્રા ક્ષેત્રની દિશામાં અને તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં આવી પૂર્વધારણા જેની અંદર સાચી સાબિત થતા હોય એને રેખીય સમદિગ્ધર્મી ડાયઇલેક્ટ્રિક તરીકે ઓળખી શકાય. બાહ્ય ક્ષેત્રની હાજરીમાં જુદા જુદા અણુઓની ડાયપોલ ચાક માત્રાઓનો સરવાળો થઈ અને ચોખ્ખી એટલે કે નેટ ડાયપોલ ચાક માત્રા આપણને મળે છે. હવે જેવી અધ્રુવીય માટે વાત કરી એવી જ ધ્રુવીય અણુઓ માટેની વાત કરીએ છીએ. મિત્રો, અધ્રુવીયની જેમ જ ધ્રુવીય અણુઓ પણ જુઓ તો એની પણ આકૃતિ અહીંયા દર્શાવેલી છે. ધ્રુવીય અણુઓ ધરાવતા ડાયઇલેક્ટ્રિકમાં પણ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ડાયપોલ મોમેન્ટ એટલે કે ચાક માત્રા ઉત્પન્ન થાય છે, પણ તે બીજા કારણથી. કયા બીજા કારણથી? તો બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં
કાયમી ડાયપોલ ઉષ્મીય ગતિને રીતે અસ્તવ્યસ્ત ગોઠવાયેલી હોય છે અને એથી પરિણામી ડાયપોલ ચાકમાત્રા શૂન્ય હોય છે. જુઓ આની અંદર નીચે માઇનસ, ઉપર પ્લસ, અહીંયા પ્લસ, અહીંયા માઇનસ, અહીંયા માઇનસ, અહીંયા પ્લસ, અહીંયા માઇનસ, અહીંયા પ્લસ, એટલે બધું પરસ્પર વિરુદ્ધ છે અને વિરુદ્ધ હોવાથી અસ્તવ્યસ્ત ગતિમાં પરિણામી ડાયપોલ ચાકમાત્રા શૂન્ય બનશે. જ્યારે બહારનું ક્ષેત્ર તમે લગાડવાનો પ્રયત્ન કરો તો એવા સંજોગોમાં બાજુની આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે બધી ડાયપોલ લગભગ એકબીજાને સમાંતર અથવા તો બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર બનવાનો પ્રયત્ન કરે અને બધા અણુઓના નેગેટિવ એક બાજુએ અને પોઝિટિવ બીજી બાજુએ ભેગા થતા જશે. પરિણામે એનું કાયમી ક્ષેત્ર કોઈ સંજોગોમાં શૂન્ય બનશે નહીં. યાદ રાખજો, આને બાહ્ય ક્ષેત્રમાં મૂકેલી નથી ને આને મૂકવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આગળ પણ મેં શીખવાડેલું હતું કે ડાયપોલ હંમેશા ક્ષેત્રને સમાંતર બનવાનો પ્રયત્ન કરે. યાદ રાખજો, આથી બધા અણુઓ માટે જો સરવાળો કરો તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં ચોખ્ખી ડાયપોલ ચાકમાત્રા એ હંમેશા કેવી મળવી જોઈએ? તો શૂન્ય. એટલે કે આ ડાયપોલ ચાકમાત્રા જે તમને મળે, ચોખ્ખું કંઈક વિદ્યુત ક્ષેત્ર, કંઈક મોમેન્ટ મળી, એને અધ્રુવીય અને ધ્રુવીય બંનેમાં ડિફરન્સ છે, સમજો. વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં ચોખ્ખી ડાયપોલ ચાકમાત્રા મળી એને ડાયઇલેક્ટ્રિકનું ધ્રુવીભવન, અંગ્રેજીમાં પોલેરાઇઝેશન થયું છે તેમ કહેવાય. તો હવે નવા મુદ્દાની વાત એ પોલેરાઇઝેશનવાળા મુદ્દા ઉપર એટલે કે ધ્રુવીભવનવાળા મુદ્દા ઉપર લઈ જવાની છે. તો આ ધ્રુવીય અણુનું પોલેરાઇઝેશન એટલે કે ધ્રુવીભવન કેવી રીતે થાય એ હવે આપણે સમજીએ છીએ. મિત્રો, ધ્રુવીભવનનું પ્રમાણ, હવે ધ્રુવીભવન સમજવાનું છે તો એ નીચેના બે પરસ્પર વિરોધી પરિબળોની સાપેક્ષ પ્રબળતા પર આધારિત છે. સમજો ધ્યાનથી. સૌથી પહેલા નંબરમાં બાહ્ય ક્ષેત્રમાં ડાયપોલની સ્થિતિ ઉર્જા કે જે ડાયપોલને ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને તે ઉષ્મીય ઉર્જા જે આવી ગોઠવણીને છિન્ન ભિન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સમજો, બાહ્ય ક્ષેત્રમાં ડાયપોલ મૂકો તો બાહ્ય ક્ષેત્રના કારણે એ ડાયપોલ હંમેશા ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવવાનો પ્રયત્ન કરે, પણ અંદર રહેલા જે અણુઓ હોય એની ઉષ્મીય ગતિના કારણે આવી ગોઠવણી એને તોડી નાખવાનો એટલે કે છિન્ન ભિન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરે. એટલે આને બે પરસ્પર વિરોધી સ્ટેટમેન્ટ કીધા છે. વધારામાં અધ્રુવીય અણુઓની જેમ પ્રેરિત ડાયપોલ ચાકમાત્રા અસર એટલે જે પ્રેરિત અંદર જે નવી ડાયપોલ મળી એની પણ અસર હોય, પરંતુ સામાન્ય રીતે ધ્રુવીય અણુઓ માટે સમાંતરે ગોઠવાઈ જવાની અસર વધારે મહત્વની. તો તમારે ઉષ્મીય ગતિને ધ્યાનમાં નથી લેવાની. તમારે શું યાદ રાખવાનું કે ડાયપોલ હંમેશા ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવવાનો પ્રયત્ન કરે. આપણે આ સ્ટેટમેન્ટ ઉપર જ આગળ વધવાનું છે, એ જ આપણા માટે મહત્વનું છે. આમ ધ્રુવીય કે અધ્રુવીય દરેક કિસ્સામાં બાહ્ય ક્ષેત્રની હાજરીમાં ડાયઇલેક્ટ્રિકમાં પરિણામી ડાયપોલ ચાકમાત્રા ઉત્પન્ન થાય. પરિણામી ડાયપોલ ચાકમાત્રા ઉત્પન્ન થાય. હવે સમજો, પરિણામી ડાયપોલ ચાકમાત્રા ઉત્પન્ન થઈ તો એ ડાયપોલ ચાકમાત્રા એને કેવી રીતે દર્શાવી શકાય? તો હવે એ મુદ્દાની વાત કરીએ છીએ. તો એકમ કદ દીઠ, નવી વાત, એકમ કદ દીઠ ડાયપોલ ચાકમાત્રા ને ધ્રુવીભવન, અંગ્રેજીમાં કહેવાય
પોલેરાઇઝેશન એને અંગ્રેજીમાં પોલેરાઇઝેશન તરીકે ઓળખી શકાય તો એ પોલેરાઇઝેશન કહે છે. તેની સંજ્ઞા અથવા સંકેત એને સદિશ નહીં, યાદ રાખજો, કેપિટલ પી સંજ્ઞા વડે દર્શાવાય. સદિશ તો દર્શાવવાનો જ છે પણ કેપિટલ પી વડે દર્શાવાય. ડાયપોલ મોમેન્ટને પણ પી કહેતા હતા, પોલેરાઇઝેશન પણ પી જ છે. તો યાદ રાખજો એને સદિશ પી વડે દર્શાવીશું આપણે. રેખીય સમદિગ્ધર્મી. રેખીય સમદિગ્ધર્મી એટલે દરેકે દરેક દિશાઓની અંદર જો આ ડાયપોલની વાત કરીએ, પહેલાં ડેફિનેશન ઉપરથી એનું સૂત્ર બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો સદિશ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એકમ કદ દીઠ ડાયપોલ ચાક માત્રા, તો પી અપોન વી. આ શું છે તો ડાયપોલ મોમેન્ટ. મોમેન્ટ એટલે ચાક માત્રા અને આ શું છે ભાઈ કદ. કદ પ્રમાણે ડાયપોલ મોમેન્ટ માટેની વાત. તો નવી ભૌતિક રાશિ છે તો એનો એકમ પણ ડેવલપ કરવો પડશે. ચલો ડાયપોલ મોમેન્ટનો એકમ શું લખતા હતા? કુલમ્બ ઇન્ટુ મીટર અને કદ એટલે થશે મીટર ઘન. તો ફાઇનલ એકમ તૈયાર થયો કુલમ્બ પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર. પારિમાણિક સૂત્ર તમને આવડી જશે, એ તમારે જાતે લખવાનું છે, સમજ પડવી જોઈએ. હવે મુદ્દામાં થોડાક આગળ વધીએ તો પ્રાયોગિક રીતે ધ્રુવીય કે અધ્રુવીય દરેક કિસ્સામાં બાહ્ય ક્ષેત્રની હાજરીમાં ડાયઇલેક્ટ્રિકમાં પરિણામી ડાયપોલ મોમેન્ટ ઉત્પન્ન થાય અને એના કારણે એકમ કદ દીઠ આ ડાયપોલ મોમેન્ટ મળી. હવે રેખીય સમદિગ્ધર્મી જો માધ્યમ હોય એટલે દરેક દિશાઓમાં જો માધ્યમ સમાન હોય તો એવા સંજોગોની અંદર પોલેરાઇઝેશન એ વિદ્યુત ક્ષેત્રના સમપ્રમાણમાં હોય. સમજો કે ભાઈ પોલેરાઇઝેશન એ રેખીય સમદિગ્ધર્મી ડાયઇલેક્ટ્રિક માટે દરેક દિશાઓની અંદર ડાયઇલેક્ટ્રિકનું મૂલ્ય સરખું મળતું હોય તો એનું પોલેરાઇઝેશન એ વિદ્યુત ક્ષેત્રના સમપ્રમાણમાં હોય. જો ચલનની નિશાની દૂર કરો તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે આને લખતા શીખજો, આવી સંજ્ઞા વડે દર્શાવાય. આને વાંચવાનો કાઈ. આને શું વાંચશો તો કાઈ વાંચવાનો છે. સમજો અહીંયા નાનો ઈ કરીશું એટલે કાઈ ઈ, અને કેપિટલ ઈ તો ખરો જ. આ કાઈ ઈ એ શું છે તો એને કહીશું ઈ. આ નાનો ઈ છે એટલે કહેવાય ઇલેક્ટ્રિક, અને કાઈને કહીશું સસેપ્ટિબિલિટી. પરમિટિવિટી વાળી વાત હતી એ પ્રમાણે આ નવો અચળાંક મળ્યો. એ નવા અચળાંકને ઇલેક્ટ્રિક સસેપ્ટિબિલિટી તરીકે ઓળખી શકાય. તે માધ્યમની વિદ્યુત, ઇલેક્ટ્રિક છે એટલે વિદ્યુત શબ્દ બી વાપરી શકશો, એને વિદ્યુત સસેપ્ટિબિલિટી પણ કહીશું. દ્રવ્યની જાત, એના પરિમાણ ઉપર આધાર રાખતો આ એક લાક્ષણિક અચળાંક છે, ખાસ યાદ રાખજો. ફરી એકવાર નવી ભૌતિક રાશિ પ્રાપ્ત થઈ છે તો નવી ભૌતિક રાશિનો એકમ અને પારિમાણિક સૂત્ર શોધવો પડશે. તો કાઈ ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી અપોન ઈ. પી એટલે શું કીધું છે ભાઈ? પોલેરાઇઝેશન. તો પોલેરાઇઝેશનનો એકમ થશે કુલમ્બ પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર. અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર તૈયાર થયું. વિદ્યુત ક્ષેત્રનો એકમ શું હતો આપણી પાસે? તો ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ્બ અથવા વોલ્ટ પ્રતિ મીટર. તો ફાઇનલ શું થશે? આ ઉપર જશે એટલે કુલમ્બ સ્ક્વેર એના છેદમાં ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર. એનું સાદુરૂપ આગળ કરવું હોય તો કરી શકાય, અને એ સાદુરૂપ કરી અને પારિમાણિક સૂત્ર પણ તમે શોધી શકો છો. હવે આનાથી આગળ થોડીક વાત કરીએ તો ધ્રુવીભૂત થયેલ ડાયઇલેક્ટ્રિક, ધ્રુવીભૂત જે અધ્રુવીભૂતમાંથી ધ્રુવીભૂત આપણે બનાવ્યો એટલે અધ્રુવીભૂતમાંથી ધ્રુવીભૂત થયો અને જે અવાહક પદાર્થ એટલે ડાયઇલેક્ટ્રિક મળ્યો, એના અંદરના ભાગમાં મૂળ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં કેવો ફેરફાર કરે છે? પ્રશ્ન સમજો.
ધ્રુવીભૂત થયેલ ડાઇઇલેક્ટ્રિક તેના અંદરના ભાગમાં મૂળ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં કેવો ફેરફાર કરે છે આપણે એ સમજવાનું છે. તો એવું સમજવા માટે એક આવી આકૃતિ વિચારી લો કે ભાઈ આવું એક નિયમિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ આપણે લાગુ પાડેલું છે. હવે છેક સુધી આવા તીર છે એવું જ માની લેવાનું અને એમાં એક આપણે આવો ડાઇઇલેક્ટ્રિક મૂકી દીધો છે. એટલે કે આ તીર આ બધા છે જ આપણી પાસે દોરેલા અને આમ દોરવા હોય તો વિચારી શકાય કે આ પ્રમાણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે જ આપણી પાસે. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર તૈયાર થઈ ગયું, એમાં ડાઇલેક્ટ્રિક મૂકી દીધું. હવે આ જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર તૈયાર થયું એમાં અવાહક મૂકો તો અંદર એની અણુકીય ડાયપોલો તૈયાર થાય. આ પ્રમાણે 4 દોરવાની બેકી સંખ્યામાં. અહીંયા બધા નેગેટિવ આવશે, આવું છેક સુધી માઇનસ મળશે. અહીંયા દરેકે દરેક આવશે પ્લસ, છેક સુધી પ્લસ મળશે. દોરીએ. અણુકીય ડાયપોલો અંદર તૈયાર થાય. આ બધી લાઈન ઉપર નેગેટિવ હશે, અહીંયા બધા હશે પ્લસ, આ બધા હશે માઇનસ, અહીંયા બધા પ્લસ, અહીંયા માઇનસ, અહીંયા પ્લસ ને છેલ્લે બધા પ્લસ. હવે જુઓ કે આ બે નજીકની જે ડાયપોલો છે એ પ્લસ અને માઇનસ એકબીજાની અસર નાબૂદ કરી અને પરિણામી કરી નાખશે 0. પરિસ્થિતિ એવી સર્જાશે કે ભાઈ આ અવાહક પદાર્થ એટલે ડાઇલેક્ટ્રિક મૂક્યો છે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં, એની એક સાઈડ માત્ર ઋણ વિદ્યુત ભાર રહેશે અને એક સાઈડ માત્ર ધન. એટલે કે ડાઇઇલેક્ટ્રિકની અંદર ધન અને ઋણ એવા બે વિદ્યુત ભારો પ્રેરિત થયા એટલે અણુકીય ડાયપોલ એ તૈયાર થઈ અને એના કારણે ડાયપોલ મોમેન્ટ રચાય એવું કહી શકાય. આ ઘટના એ ફરી આપણને એકવાર અધ્રુવીયમાંથી ધ્રુવીય એટલે પોલેરાઇઝેશન તરફ લઈ જાય છે. તો આવા લંબઘન ટુકડાની અંદર જ આપણે વાત કરવી પડે પોલેરાઇઝેશનની અને એ પોલેરાઇઝેશનવાળી વાત એ અહીંયા સમજવી પડે. મિત્રો આની આકૃતિ ટેક્સ્ટબુકમાં અપ ટુ ડેટ મસ્ત દોરેલી છે, એ તમે થોડીક ધ્યાનથી જોશો એટલે તમને ખબર પડી જશે, બાકી બહુ ચિંતા ના કરશો. હવે આ જે ડાયપોલ આપણી પાસે તૈયાર થઈ એનું પરિણામી વચ્ચેનું 0 થયું. બોર્ડર લાઇન ઉપર તો બે વિદ્યુત ભારો બચ્યા. તો એક ડાયપોલના છેડા ઉપર એક બાજુનો છેડો ઋણ વિદ્યુત ભારિત અને બીજી બાજુનો છેડો ધન વિદ્યુત ભારિત બન્યો. પરિણામે સપાટી ઉપર એટલે પૃષ્ઠ વિદ્યુત ભાર ઘનતા પ્રેરિત થઈ. તો જે નેગેટિવ સાઇન ઉપર એટલે જે બાજુ માઇનસ વિદ્યુત ભાર થયો ત્યાં માઇનસ સિગ્મા તૈયાર થશે અને જે બાજુ પ્લસ થયો ત્યાં પ્લસ સિગ્મા તૈયાર થશે. તો આવી બે વિદ્યુત ભાર ઘનતા ત્યાં આગળ આપણને પ્રેરિત થયેલી જોવા મળી. હવે ધ્રુવીભૂત થયેલા ડાઇઇલેક્ટ્રિક એની પ્રેરિત વિદ્યુત ભારની પૃષ્ઠ ઘનતા એક પોઝિટિવ સાઇન સિગ્મા પી અને બીજી નેગેટિવ, એ બંને વિદ્યુત ભારિત સપાટીઓને સમતુલ્ય. આ પૃષ્ઠના વિદ્યુત ભારો વડે ઉત્પન્ન થતું ક્ષેત્ર એ બહારના ક્ષેત્રનો વિરોધ કરે. જુઓ બહારનું ક્ષેત્ર આમ છે, અંદર ઇલેક્ટ્રોન આ દિશામાં આપણે બતાવ્યા છે એની વિરુદ્ધ દિશામાં. ડાઇલેક્ટ્રિકની અંદરના ભાગમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર ત્યાં સુધી ડાઇલેક્ટ્રિક ન હતો એના કરતાં ઘટી જાય અને એના કરતાં ઘટે તો એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઘટાડતી રચના એ નવા મુદ્દા તરફ લઈ જશે જેને આવતી વખતે ચર્ચા કરીશું અને એ આપણા ચેપ્ટરનો બીજો ભાગ શરૂ કરશે જેને આપણે કેપેસિટર કહીશું. તો બેટા આજના લેક્ચરની અંદર માત્ર આટલી થિયરી જ તૈયાર કરવાની છે. આ બેઝિક મુદ્દાઓ જો આવડી જશે તો સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાનને લગતી લગભગ મોટા ભાગની વાતો પૂરી કરી. હવે જે મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવાની છે એ આપણા ચેપ્ટરનું નામ સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાન અને કેપેસિટન્સ. તો હવે કેપેસિટરના કેપેસિટન્સ વિશેની વાતો આવતા લેક્ચરથી કરીશું.
અત્યાર સુધીનું કામ તૈયાર કરી નાખજો. બીજું, આવતીકાલે પરીક્ષા છે આ ચેપ્ટરની, તો આ ચેપ્ટર અપ ટુ ડેટ તૈયાર કરજો અને જેટલા મેક્સિમમ માર્ક્સ લાવી શકાય એટલી મહેનત કરી અને વધુમાં વધુ માર્ક્સ લાવજો. એક્ઝામ માટે દરેક વિદ્યાર્થીઓને બેસ્ટ ઓફ લક.